آئیے دلائل سے بات کرتے ہیں۔ روٹی کے چند ٹکڑوں اور قابل گزارا دودھ کی قلت سے تھر پارکر میں دم توڑنے والے مجبور بچوں کا اصل مسئلہ اخلاقیات نہیں معاشیات ہے۔ اسی شہر لاہور میں غربت سے تنگ آ کر بشرا نامی خاتون اپنے 2 معصوم بچوں کے ساتھ چلتی ہوئی ٹرین سے ٹکرا جائے تو اس کا اصل مسئلہ اخلاقیات نہیں معاشیات ہے۔ انسانیت کو بھاری جوتوں تلے روندنے والوں، فضا میں بارود کی بو پھیلانے والوں، بتانے رنگوں بو میں الجھانے والوں، تو کون میں کون پر لڑوانے والوں، مروانے والوں، میرے جسم کے ٹکڑوں پر آگ برسانے والوں، میرٹ کا قتل کرنے والوں، قائد اعظم اور ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے خوابوں کی خوفناک تعبیر کرنے والوں، خدا کے لہجے میں بات کرنے والوں، میں پوچھتی ہوں اگر وہ خواب سچا تھا تو یہ تعبیر کیسی ہے؟ اصول بیچ کے مسند خریدنے والوں، نگاہیں اہل نظر میں بہت حقیر ہو تم، وطن کا پاس تمہیں تھا نہ ہو سکے گا کبھی، اپنی حرص کے بندے ہو بے۔ السلام علیکم ناظرین، آرمی چیف کی موجودگی میں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی بیٹی عمران خان کے حق میں بول پڑی۔ اگر عمران خان کو انصاف نہیں دے سکتے تو گھر چلے جاؤ۔ وزیر اعظم صاحب رکھو سر پر قرآن اور پوری قوم کو بتاؤ کہ تم 8 فروری کو الیکشن جیت کر آئے تھے، کیا تم لوگوں نے عمران خان اور اس کی بیگم کو انتقامی سیاست کا نشانہ نہیں بنایا؟ ناظرین اکرام، اس قوم کی بیٹی نے پاکستان میں پہلی مرتبہ طاقتوروں کے سامنے ایسی تقریر کی کہ تاریخ رقم ہو گئی۔ اس تقریر کو قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ اور سجنوں تے بیلیو پہلے یہ ویڈیو ویندے ہاں، موڑے دے تے گل بھی کریں گے۔ اگر ویڈیو چنگی لگے تو ویڈیو نو لائک کر کے چینل نو سبسکرائب کر دیو تے بیل آئکن نو لازمی پریس کرنا کیونکہ ہر آن والی ویڈیو تواڈے تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ تانوں خوش رکھے، آمین یا رب العالمین۔ درود پاک نہیں پڑھیا تو وہ لازمی پڑھ لو۔ حس لطافت کو مٹا دیتی ہے، بشر کو بشر کی اوقات بھلا دیتی ہے۔ آؤ اس ماں کی زبانی بھی کوئی بات سنے، روز بچوں کو جو بھوکا ہی سلا دیتی ہے۔ اپنی عزت کے بھروسے تھی جو مضبوط کھڑی، آخر ایک روز وہ سر اپنا جھکا دیتی ہے۔ اس کے دامن پہ لگے داغ یہی کہتے ہیں، بھوک تہذیب کے آداب مٹا دیتی ہے۔ صدر اعلی وقار، سردیوں کی ٹھٹھرتی ہوئی رات، منہ لپیٹے ایک مجبور ماں اپنے نومولود بچے کو ایدھی سینٹر کے باہر پڑے جھولے میں ڈال جاتی ہے۔ اس سے پوچھا گیا، کیا تجھے تیری مامتا ستائے گی نہیں؟ اس بچے کی سسکیاں تجھے رلائیں گی نہیں؟ اس کی چیخیں تیرے کانوں سے ٹکرائیں گی نہیں؟ تو کپ کپاتے ہوئے ہونٹوں سے جب مجبور ماں پیش کی کہ ہم معاشی نہیں اخلاقی بدحالی کا شکار ہیں، میں اس کی بھرپور مخالفت کرتی ہوں، کیونکہ جس اخلاقی بدحالی کا رونا وہ رو کر گئے وہ اخلاقیات تو خود معاشیات کی محتاج ہیں۔ قریب ہے کہ مفلسی تمہیں کفر تک لے جائے، اخلاقیات معاشیات کی محتاج ہیں۔ آئیے دلائل سے بات کرتے ہیں۔ روٹی کے چند ٹکڑوں اور قابل گزارا دودھ کی قلت سے تھر پارکر میں دم توڑنے والے مجبور بچوں کا اصل مسئلہ اخلاقیات نہیں معاشیات ہے۔ اسی شہر لاہور میں غربت سے تنگ آ کر بشرا نامی خاتون اپنے 2 معصوم بچوں کے ساتھ چلتی ہوئی ٹرین سے ٹکرا جائے تو اس کا اصل مسئلہ اخلاقیات نہیں معاشیات ہے۔ زرد چہرہ، آنکھیں اندر کو دھسی ہوئیں اور بڑھاپے کی وجہ سے پورے جسم پر جھریاں لیے نشتر اسپتال ملتان کے باہر فقط 2 کلو آٹے کے عوض خون بیچنے والے بوڑھے کا اصل مسئلہ اخلاقیات نہیں معاشیات ہے۔ چہرہ بتا رہا تھا کہ مارا ہے بھوک نے اور لوگ کہہ رہے تھے کہ کچھ کھا کے مر گیا۔ صدر اعلی وقار، تنگ دستی، بھوک اور ابتر معاشی حالات اعلیٰ اخلاقیات کی ضد ہیں۔ پہلے آپ تو تب ہوتا ہے کہ جب پیٹ کی بھوک اور غم روزگار نہ ہو،
2 + 2 4 روٹیوں کی بجائے 2 + 2 4 تو تب ہوتے ہیں کہ جب پیٹ کی بھوک اور غم روزگار نہ ہو. بیٹی کا 4 دیواری میں رہنا، خاندان کی عزت پر کٹ مرنا، یہ سب تو تب ہوتا ہے کہ جب پیٹ کی بھوک اور غم روزگار نہ ہو. چاند روٹی کی بجائے چاند میں چرخہ کاٹتی بڑھیا تو تب دکھائی دیتی ہے کہ جب پیٹ کی بھوک اور غم روزگار نہ ہو. فاقوں نے تصویر بنا دی، آنکھوں میں گول جو بھی چیز ہو روٹی لگتی ہے. اور تو اور عبادت اور ریاضت بھی تب ہوتی ہے کہ جب پیٹ کی بھوک اور غم روزگار نہ ہو. کون عاشق خدا کی ذات کا ہے، سارا چکر معاشیات کا ہے. صدر علی وقار، آئیے زمینی حقائق کا جائزہ لیجئے. آج کشمیر میں مسلمانوں کو اپنے گھروں میں بند ہوئے 115 دن گزر گئے. ہم نے اخلاقیات کا مظاہرہ کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں قراردادیں پیش کی تو اسلامی ممالک نے پاکستان کی حمایت کے بجائے ہندوستان کی حمایت کی. تو کیا اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم اخلاقی پستی کا شکار ہیں؟ نہیں صدر علی وقار، ہرگز نہیں، بلکہ اصل وجہ تو یہ ہے کہ ہم معاشی طور پر کمزور ہیں. اس کمزوری کا علاج بھارت کی عالمی معیشت ہے. ہمیں یہ بات تسلیم کرنی ہوگی کہ ہم اخلاقی نہیں بلکہ معاشی بدحالی کا شکار ہیں، کیونکہ یہ اخلاقیات تو خود معاشیات کی محتاج ہیں. صدر علی وقار، میرے ان تمام دلائل کے باوجود اگر اب بھی کوئی یہ یقین رکھتا ہے اور بازد ہے کہ ہم معاشی نہیں بلکہ اخلاقی بدحالی کا شکار ہیں، تو اس سے بس ایک ہی سوال کرتے ہوئے میں اجازت چاہوں گی کہ وہ جس کا ایک ہی بچہ ہو بھوکا 8 پہروں سے، بتاؤ اہل دانش تم وہ گندم. دھرتی للکار اٹھی، پکار اٹھی، انسانیت کو بھاری جوتوں تلے روندنے والوں، فضا میں بارود کی بو پھیلانے والوں، بتانے رنگوں بو میں الجھانے والوں، تو کون میں کون پر لڑوانے والوں، مروانے والوں، میرے جسم کے ٹکڑوں پر آگ برسانے والوں، میرٹ کا قتل کرنے والوں، قائد اعظم اور ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے خوابوں کی خوفناک تعبیر کرنے والوں، خدا کے لہجے میں بات کرنے والوں، میں پوچھتی ہوں اگر وہ خواب سچا تھا تو یہ تعبیر کیسی ہے؟ صدر علی وقار، میں نمرودان وقت کو کہتی ہوں، آؤ میں تمہیں قائد اعظم کا پاکستان دکھاؤں، آؤ تمہیں میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا پاکستان دکھاؤں. جب قائد اعظم 1947 میں یہ فرما گئے کہ تمہیں ایک دن اپنی دفاعی طاقت پر ناز ہوگا، تو ہاں ہم ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہیں، ہم MM عالم سرفراز احمد اور شیر خان ہیں، اور ہم ہی وہ 129 سرفروش ہیں جو برف کے پہاڑوں تلے اپنی جان نچھاور. اب جانیے کیا یہ بھی قائد اعظم کا پاکستان ہے جہاں پہ چائے کی پتی میں رنگ بنا کر بیچنے والا چائے فروش، خالص دودھ کی آواز لگا کر پانی پاؤڈر ملا کے دینے والا گوالا، گوشت کے پیسے وصول کر کے ہڈیاں تول کے دینے والا قصاب، قلم بیچ کر پیسے کمانے والا صحافی، سبھی میرے ملک کو بدتر سے بدتر بناتے جا رہے ہیں. مگر یہ قصور ان کا نہیں، یہ قصور صرف ان کا نہیں بلکہ قصور تو اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ان لوگوں کا ہے جنہوں نے پچھلے 73 سال سے نہ صرف میرے ملکی عوام کو بنیادی سہولیات سے محروم رکھا بلکہ بدعنوانی اور بدنظمی جیسی لا علاج بیماریوں سے دوچار بھی کیا. علی وقار، یہ افسوس کا مقام ہے، افسوس کا مقام ہے کہ آج میرا ملک بدعنوان ترین ممالک کی فہرست میں ہے. اصول بیچ کے مسند خریدنے والوں، نگاہ اہل نظر میں بہت حقیر ہو تم. وطن کا پاس تمہیں تھا نہ ہو سکے گا کبھی، اپنی حرص کے بندے ہو، بے ضمیر ہو تم. صدر علی وقار،
जब मैंने इकबाल का तस्वर इन जवान शहीनों में ढूंढने की कोशिश की तो मैंने देखा ये जवान हाथों में डिग्रियां थामे लाचारों मजबूर चौकों और चौराहों में खुदकुशी की भीड़ चढ़ने को थे। अली वकार, ये इकबाल का मुल्क तो इज्जतों का मुहाफिज हुआ करता था, मगर मैं आज उस ज़ैनब को कहाँ छुपाऊं? मैं आज 8 साल, 5 साल और 3 साल कैसे ਸੱਜਣੋ ਤੇ ਬੇਲੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਆ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਤਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਜਿਤਨਾ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੱਚ? ਅਗਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਕਰੋ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ हर कमेंट का रिप्लाई कर सका। अल्लाह पाक मेरे भरावां नूं खुश रखे, आमीन। अफसोस मुझे इकबाल से मुंह छुपाना पड़ता है। सदर अली वकार, इकबाल ने तो खुद ही ना बेचने का दर्स दिया था, गरीबी में नाम पैदा करने का दर्स दिया था, मगर आज यहाँ तो गंगा ही उल्टी बह रही है। आज जहाँ पे पैसे के लिए इज्जतों का सौदा कर दिया जाता है, आज जहाँ पे इंसाफ करने वाला खुद किसी के हुक्म का पाबंद होता है, बोलने वाला अपने अल्फाज का वारिस नहीं होता, लिखने वाला एक एक हर्फ की कीमत वसूल कर रहा होता है, तो अली वकार मैं आपसे इस जवान में बैठे हर शख्स से ये पूछती हूँ, क्या ये जनाजा पाकिस्तान है? क्या ये इकबाल का पाकिस्तान है? और अगर वो सच्चा था तो ये ताबीर कैसी है? सिर्फ यही नहीं, आज तो नाकों से गुजरते हुए हिफाजत से ज्यादा लुट जाने का खतरा होता है। आज मेरे मुल्क में अस्पतालों में पड़े बेसहारा, गुर्बत की चक्की में पिसते हुए मरीज डॉक्टरों के गलत रवैयों का शिकार होकर जान की बाजी हार बैठते हैं। आज मेरे मुल्क में मजलूम को इंसाफ उसकी मौत के बाद मिलता है, तो मैं पूछती हूँ, अगर वो हाब सच्चा था तो ये ताबीर कैसी है? सिर्फ यही नहीं और दुनियावी दोनों तरह की तालीम है। जनाब स्पीकर, तारीख गवाह है कि आग की परस्तिश करने वालों ने आग को अपने काबू में ले लिया और फिर क्या था? ऊपर देखा आसमान नजर आया, आसमान में चांद नजर आया है, जवाब मिला इंसानी तरक्की हुई है। नीचे देखा जमीन नजर आई, जमीन में समंदर नजर आया, समंदर में गहराई नजर आई, गहराई में इंसान नजर आया। पूछा माजरा क्या है? जवाब मिला इंसानी तरक्की हुई है। और यही तरक्की चीख कर कह रही है, तालीम सिखाती है जीने का सलीका, और यही तालीम हमारा बुनियादी हक है, हमारे मुल्क के बच्चों का बुनियादी हक है। जनाब स्पीकर, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने नो योर राइट्स के नाम से एक किताब पब्लिश की है जिसमें साफ लिखा है कि एज अ पाकिस्तानी सिटीजन बच्चों का पैदाइश के साथ ही उनका पहला और बुनियादी हक तालीम है। और हमारा आईन पाकिस्तान आर्टिकल 25A के तहत जमानत देता है कि पाकिस्तान के हर बच्चे को 16 साल की उम्र तक मुफ्त तालीम दी जाएगी। मगर इसके बावजूद फिगर्स के मुताबिक बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में अभी भी 2 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं और इस बारे में हुकूमत को इक़दाम करने की जरूरत है। जनाब स्पीकर, तारीख ऐसी मिसालों से भरी पड़ी है कि तालीम की बदौलत ही बहुत से लोगों ने न सिर्फ अपना नाम रोशन किया बल्कि उन्होंने अपने मुल्क और मिल्लत का भी नाम रोशन किया। जनाब स्पीकर, तालीम के मैदान के सिपाही जब जाबिर बिन हयान और वाजी अल-बिरूनी बनते हैं तो फिर अपनी जिंदगियां बनाकर जीने का सलीका सिखाते हैं। तालीम के मैदान के सिपाही जब आइजैक न्यूटन ग्राहम बेल बनते हैं तो दूसरों के काम आकर जीने का सलीका सिखाते हैं। तालीम के मैदान के सिपाही जब रहनुमा बनते हैं तो सर सैयद अहमद खान मोहम्मद अली जिन्ना बनकर कौम को जीने का सलीका सिखाते हैं। तालीम के मैदान के सिपाही जब मौसीकार, कलमकार और फनकार बनते हैं तो फिर सुल्तानुल कसीमी से लेकर अनवर मकसूद की सूरत में अमन का पैगाम देकर जीने का नया ढंग सिखाते हैं और ये ऐलान करते हैं। इल्म ने खूने रगे जा दिया और ना मरा, इल्म ने जहर का पैमाना पिया और ना मरा। इल्म सुकरात की आवाज है ईसा का लहू, इल्म से यारा हो गहवारा हो अंजामो नमो। इल्म बेटे की नई कब्र पर माँ के आंसू, इल्म अब्बास अलमदार के जख्मी बाजू, काबाओ को सैन को यही सर करता है। एक लम्हे में सदियों
राहों का सफर करता है। इल्म तालिब को तलबते ही सिला देता है और जहल इंसान को अबू जहल बना देता है। जनाब स्पीकर, कायद के पाकिस्तान का मकसद सिर्फ एक खित्ता अर्ज का नहीं, बल्कि इस खित्ते में बसने वाले तमाम अफराद के लिए एक आजाद मुमलिकत का हसूल था, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी सूबे, नस्ल, मजहब या सिंध से हो। कायद के पाकिस्तान का मकसद इस खित्ता अर्ज के लोगों को इस्लाम के असूलों के मुताबिक आजादी के साथ अपनी जिंदगी गुजारने का मौका फराहम करना था, जहां मुसलमान अपनी तहजीब और तमद्दुन को जिंदा रख सके और जहां इस्लामी तशख्खुस का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। और कायद के पाकिस्तान का मकसद तभी पूरा हो सकेगा जब पाकिस्तान का हर बच्चा पढ़ लिख कर अपने पांव पर खड़ा हो जाएगा, और ऐसा तभी मुमकिन होगा जब उसको उसका बुनियादी हक दिया जाएगा। तालीम की बदौलत ही हर बच्चे को ये पता चल सकेगा कि उसकी कोई मंजिल है, कोई नजरिया है, कोई नस्बुल ऐन है, कोई मकसद हयात है। जनाब स्पीकर, मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस दुआ के साथ करती हूँ कि ऐ मेरे अल्लाह, हमारे मुल्क के बच्चों के दिलों में भी ऐसा ही नस्बुल ऐन और ऐसा ही मकसद हयात का जज्बा डाल दे कि हर बच्चा हमारी मिल्लत के मुकद्दर का सितारा बन जाए। इकबाल ने क्या खूब कहा है, कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं, कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देती। सज्जनों ते बेलियो, तुसी तलबा दी गुफ्तगू सुनी। तलबा ने बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की थी। उन्होंने किया अज भी पाकिस्तान दे ऐसे बच्चे हैं ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਢਾਬਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੇੜੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਤਾਲੀਮ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ मौजूदा हुकूमत दी है। मौजूदा हुकूमत जी है वो नाकाम हो गई है, आवाम दे हकूक पूरे नहीं कर सकती तो इस्तीफ़ा दे के घर चली जाए। उन्होंने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और आर्मी चीफ जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब और जनाब शहबाज शरीफ साहब के सामने तकरीर की थी, और ये तकरीर जी है सदियों तक याद रखी जाएगी। पाकिस्तान के मसैल एक ही सूरत हल हो सकते हैं कि सियासतदान एक दूसरे को सियासी इंतकाम ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ बनाना ਛੱਡ ਦੇਵਨ और सिर्फ फोकस रखें मुल्क की तरक्की और तामीर और तरक्की वास्ते, क्योंकि मुल्क तरक्की तां ही करेगा जदों मुल्क दे विच सारे जितने भी इदारे हैं वो अपनी अपनी डिमांड च रह के काम करनगे, अपनी अपनी हदूद च रह के काम करनगे, तो फिर ही ये जड़े पाकिस्तान है वो अपनी मंजिल हासिल कर सकेगा। कैद अज़म अल इजला ने कहा सी कि पाकिस्तान दे विच सब नूं बराबर दे हकूक मिलणगे, पाकिस्तान आइन और कानून की हुकूमत होएगी, जमहूरीत का राज होएगा और पाकिस्तान एक जमहूरी इस्लामी फलाई रियासत होएगी। इहदे ते अमल दरामद कराने वास्ते जिहड़े बाद हुक्मरान आए वो नाकाम होए। पाकिस्तान बदकिस्मती दे नाल कितनी दफ़ा मार्शल लग चुका, और सब तो ज़्यादा अगर पाकिस्तान हुकूमत की तो फौजी डिक्टेटर ने की, और उन्हों का बाद हाल की होया वो पूरी कौम नूं और पूरी दुनिया नूं पता है। नाजरीन, अज भी इमरान खान नूं आवाम पसंद करती है, और तलबा ने भी इमरान खान के हक दे विच गल्लां कीतियां, और इमरान खान इस टाइम पाकिस्तान के मकबूल लीडर हैं, और हुकूमत उनकी ही बननी चाहिए जिन्हों आवाम पसंद करे, जिन्हों आवाम वोट देवे। अगर एक बंदा एक शख्स वो किसी लीडर नूं नहीं पसंद करता तो वह ना फैसला करे कि पाकिस्तान हुकूमत कहती बननी कहती नहीं बननी। पाकिस्तान दे विच आवाम ही सुप्रीम है, और आवाम नूं ही फैसला करना चाहिए कि वह अपना वज़ीर आज़म किनू बना देना। नाजरीन, बच्चा बच्चा इस चीज़ नूं जानदा है कि जी मौजूदा सैटअप है, मौजूदा निज़ाम है, ये किन्ने बनाया और किमें बनया और किस मकसद वास्ते बनाया गया। नाजरीन, इस तरह के जिहड़े तजर्बे वो नहीं होने चाहिए, और पाकिस्तान नूं दुनिया का अजीम मुल्क बनाना चाहिए। दुआ है नाजरीन कि अल्लाह ताला पाकिस्तान नूं हमेशा आबाद और शाद रखे, और तुहानू भी अल्लाह पाक हमेशा खुश रखे। अगर तुहानू वीडियो चंगी लगी तो वीडियो नूं लाइक करो, चैनल नूं सबसक्राइब कर दिओ ते बैल आइकन नूं लाजमी प्रेस करो, हर आने वाली वीडियो तुहाडे तक पहुँच सके। अल्लाह पाक मेरे भरावां नूं अपनी ज़िम्मा रखे। आमीन या रब्बिल आलमीन।